يا حبيبي يا برضا الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والكرامة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسدسوا المحققين وإلى أرواح جميع الأنبياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرض مناسك خديجة بنت خويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي سيد العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى جنيد البغدادي وإلى وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام بن حسن الأشعري وإلى الإمام بن منصور الماتريدي وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان الغالبي والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كرم البنجري والشيخ عبدين البنجري والشيخ محمد بن عمر البندلي والشيخ زين الدين الشنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبد الله البنجري سلمان مولي البنجري والشيخ محمد سامي البنجري والشيخ محمد الرميدي صالح مخزن البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ عبد الرحمن المصري والشيخ كشف الأنوار البنجري والشيخ عبد الرحمن سيدي البنجري والشيخ زين العلمي البنجري والشيخ شعراني البنجري والشيخ بدر بن البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا ومعلمينا واستاذنا ومدرسين جميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الإمام الشيخ إبراهيم اللقاني سيف لله لنا له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim. Adada kulli harfin adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dhahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa antum ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kemudian musannif menyebutkan qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa dzunubu indana qismani saghiratun kabiratun asani minhu al-matabu wajibun fil hali walantiqada iya'ud lil hali lakin yujaddid taubatan limaktarab wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Musannif menyebutkan maka durhaka kepada madhab ahlus sunnah wal jamaah itu dibahagi atas dua bahagi. Kedurhakaan itu dalam pandangan kita orang ahlus sunnah wal jamaah itu dua buting, dua macam. Pertama zunub nang sawirah, dosa nang kecil. Nang kedua dosa nang besar, nang kabir. Maka dosa besar itu wajib taubat dengan segera. Jadi bila tagawi dosa besar, wajib situ saini bertaubat. Dan tiada binasa taubat itu bahwa kembali orang itu kepada dosa pula. Jadi kada rusak taubat yang pertama tadi dengan tabuliknya seseorang tadi melakukan dosa yang sama tadi. Tetapi wajib atasnya pula taubat bagi orang yang telah diperbuat dalam kabulkan taubah itu. Dalam dikabulkan taubat itu telah ikhtilaf pula ulama dalam dalilnya. Artinya dosa besar itu barang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala atas orang yang berbuat demikian itu dengan siksanya. Nah, kenapa? Karena sudah ada penjelasannya di dalam Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata orang-orang murji'ah, ini orang murji'ah nih, sekalian dosa itu halus berataan. Nah ini salah juga etikat nangka ini, jangan diumpati. Nah, memadahakan semua dosa itu halus. Kada apa-apa ujar mereka berbuat dosa selagi kekal atasnya Islam. Kada apa-apa ji gawi dosa itu asal masih Islam orangnya. Karena dosa itu harus bertahan. Nah ini salah etikat kayaknya. Nah, kemudian kata orang Khawarij. Orang Khawarij ini orang bahasa kita orang yang keluar daripada kelompoknya pendukung Sayyidina Ali. Ini bahasa asal muawasalnya. Nah, Khawarij ini. Sekalian dosa itu hukumnya ganal. Jadi murji'ah lawan Khawarij ini ada jauh perselisihan pendapat mengenai dosa.
Ujar orang Murji'ah dosa itu kada ganal halus semuaan. Ujar orang Khawarij, nah dosa itu ganal berataan. Dan orang yang berbuat dosa itu hukumnya kafir. Nah, ini bahayanya. Nah, maka kata mereka itu batal lagi amat sesat. Jadi nang dua golongan ini Murji'ah lawan Khawarij, nang dua perbedaan pendapat ini batal lawan sesat. Jangan diumpati. Dan syarat taubat daripada dosa hak Allah Ta'ala itu 3 macam syarat taubatnya. Nah, pertama menghilangkan dosa ketika taubatnya. Nah, artinya ampih. Yang kedua menyesal dirinya daripada berbuat dosa ini itu tadi. Ampih daripada menggawi dosa itu tadi, sebutin syaratnya. Yang kedua menyesal atas tagawi dosa itu tadi. Nang ketiga sengaja nang putus dengan kada kembali kepada dosa sekali-kali. Artinya nang paling akhir nih, nang nomor 3 nih, mencita di hati mangkasat menyanghaja ndak kada nak lagi gawi dosa ini. Nah itu tak amunnya kada ada mbak, ya Allah ampuni dosa ulun menyesal atas dosa ulun gawi. Tapi kena Tuhan Nabi nya hendak kapingin beli kaya pulangnya kada boleh gini. Ulun ni kata kawan juga pang jadi pengapinginan orangnya. Oh ya. Ngain nabi tapi kena ulun minta ampun pulang Tuhan nih jar mau ulu nih. Ulu. Nah, pendeknya bila 3 syarat ini tak kumpul, maka taubatnya sah diterima. Pertama baampih tadi. Ada hendak lagi gawe dosa itu. 2 menyesal. Dan anak menyesal tuh bang atas dosa itu tadi. Makasih untuk syukuran. Nah ketiga tadi mencita, menyambang kasat, menyanghaja kada hendak lagi melakukan dosa itu lagi. Hendak kada hendak lagi gawe dosa itu. Nah itu tadi. Ini apabila haknya lawan Allah Ta'ala. Amun inya bahimpun syarat nang telah tersebut itu dalam taubatnya, maka tentulah dikabulkan taubatnya. Dan jikalau kembali lagi inya kepada dosa pula atau lainnya, maka kada binasa orang itu, melainkan wajib taubat pula daripada dosa demikian itu. Binya tagawe bebulik pulang bertaubat, begawi bebulik pulang. Apabila aja habisnya guru ampihnya itu, ampihnya sampai mati. Nya matinya ampih. Nah, dan kata jumhur Malikiyah, pengikut Imam Malik nih radhiyallahu anhum, sah taubat orang itu, sah aja nih taubat orang itu daripada dosanya, dan jikalau dengan mujmal sekalipun. Artinya kebanyakan dosa tuh nah ulun ini kada kau lagi menghitung mendikti. Bajinah iya, mabuk iya, juntan iya, nipu iya, saung ayam iya, saung jangkrik iya juga, saung burung iya juga. Pemainan ia juga habis bedadu sudahnya sidin bandarnya. Kupon putih ia juga, kupon coklat ia juga, buntut ia juga, kepala ia juga habis. Rasuk barataan mau banget bandar sidin ini lah. Tadinya bandar anunya lagi, kada bandar pemainan lagi. Pokoknya bila ada penyelenggaraan masalah judi, inya payanya masing banyakan dosanya nih. Kada kawal lagi menghitung ulun tuannya kalau bebanyakan dosa ulun. Nah, mun bajinah di kada kahitungan lagi ujar sidin. Nah, mbak itu bagandak kudahnya sidin. Umum-umuman ini kada kau lagi sidin nyambat. Ngitung digandaki, ngitung digandaki. Udahnya kada umum ya Allah. Jadi sidin ulun ini banyak. Nah, secara mujmal aja nih menyaluruh. Udahnya pacaran kan sudah dikisah lagi. Diparit sidin, tahu diparit sidin, dijijir sidin nah. Bakasan unda bertantu jarhan. Ngapa ngomong orang bila masalah dosa salah ini jangan bangga. Lah, jangan bangga, jangan dikuya. Dosa nanti tagawi ini jangan kita kuya.
Nah, selama kita menutupi dosa yang kita lakukan tadi, kada kita kenalkan kepada orang lain, insya Allah Allah akan menutupi juga keaiban kita karena di akhirat. Di akhirat itu ditutupakan Tuhan juga. Cuma di dunia ini nah jangan himung-himung dengan gawian dosa. Nah, diampuni Tuhan aja tak. Nah, sekali sekolah pun ujar pendapat pengikut Imam Malik secara mujmal aja. Nah, dan dosa yang besar itu tiada dimaafkan melainkan dengan taubat serta sempurna syaratnya atau dengan fadlullah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa ganal itu bisa jadi ampuni dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Contoh bahari guru madahkan kisah nih lah. Kisah rahmat Allah tuh, rahmat Tuhan ini meliputi rahmat Tuhan ini muhit lil alamin, termasuk kita nih ini. Ini dalam tauhid lah, kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, artinya harus saja bagi Tuhan tuh memasukkan orang nang mati kafir itu ke dalam surga. Hati-hati ini, harus saja. Orang ini lagi hidup pada seimanan sampai mati dalam keadaan kafir, disaksikan kafir. Kita kada boleh memedahkan lah, wajib bagi Tuhan masukkan neraka. Kita ini belajar tauhid lah. Ini ranahnya tauhid nah. Cuma kita meyakini innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kada menyalahi janjinya. Cukup kita memegang Allah kada menyalahi akan janjinya. Ini orang ini nah orang kafir bertahan mati seikung aja, ujar guru seikung aja nih misalnya, karena Tuhan kada menyalahi janjinya, orang nang kufur kepadanya dimasukkannya ke dalam neraka. Seikung aja pangji sidin Fir'aun nang sidin masukkan ke dalam neraka. Seikung aja Allah memasukkan Fir'aun seikung ke dalam neraka, nang lainnya masukkan Tuhan ke surga. Harus sejalan sidin. Kada boleh kita mewajibkan orang masuk neraka. Ini ahlu sunnah lah. Iktikat ahlu sunnah kada ada paksaan lawan Allah Subhanahu wa taala. Tasarah sidin. Jadi orang yang berdosa ganal ini dengan fadlullah bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena karunianya. Lalu orang nang taat nang iman nang kada pernah bermaksiat sama sekali ditimbai Tuhan ke neraka. Kada anu juga, kada makalupang Tuhan kada adil, kada. Tetap adil. Maka kita jangan bangga dengan kesalehan, jangan bangga dengan ketaatan, jangan bangga dengan ibadah. Tapi bangga kepada Tuhan yang telah mengaruniakan nikmat. Maka ini penyakit yang paling besar lawan di kita adalah keujupan dengan ibadah, keujupan dengan amal saleh, keujupan dengan yang lain-lain kebaikan. Ini nih ujub. Nah, ujub dengan ini penyakit yang andaknya di dalam hati. Ini dosa hati, banyak banget dosa hati ini, lebih 20 macam dosa hati. Salah satunya ujub. Amun dosa jahir tadi kita ini kan dosa jahir pinandu dah karena ada syariat yang menetapkannya. Dosa batin bang pinandu juga. Maka dosa batin ini harus kita belajar juga. Ini kajiannya ngarannya tasawuf. Nah, tasawuf. Jadi ada ada tauhid. Nah, wajib kita belajar nih. Ada fikih. Ini syariat ngarannya. Yang ketiga ada tasawuf. Tauhid ini kita pinandu nang diibadahi. Kena yang kita ibadahi. Nah, fikih cara kita untuk mengibadahi Tuhan. Cara mengibadahi Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dikenali tadi. Tasawuf kita kalau kenal nang diibadahi, cara maibadahi Tuhan nang kita kenal tadi tahu, tapi kada beritikad. Nah ini penting nih. Maka tasawuf ini adalah adab
adab beribadah lawan Tuhan. Kawali tak pisah yuk, 3 ilmu nih. Kada kau tak pisah. Ini sarumpun. Kada kau tak pisah. Bilanya berfikih aja kada bertasawuf, kada beradab beribadah lawan Tuhan. Bilanya berfikih bertasawuf aja kada bertauhid, kada pinando siapa nang diibadahi. Ya nang guru bahari itu, orang tua bahari. Bujung ragai aja pasujutan. Nah, itu modelnya nang apa? Disuruh banget tuh untuk maminandui nang diibadah itu siapa? Tuh Tuhan. Nah, kaujuban yang ini, nih, ujub yang ini sampai nang paling halus guru bahari melajari. Ujar guru bahari melajari. Ikam tuh jisin sembahyang nang kait mulai Allahu Akbar ikan tuh mau ucap usalli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbila qiblati adaan imaman atau adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika ikam mau ucap Allahu Akbar itu nah ikam kada ingat ini nikmat Allah. Ini ujub jadi ujub. Ketika ikam membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kada ingat ikam ketika ikam membaca Allahu Akbar kabira ini nikmat Tuhan, nikmat Allah. Ini ujub ikam membaca Allahu Akbar kabira ini dosa nih. Kita membaca Fatihah pulang alhamdulillah, di alhamdulillah nih nah kada ingat kita membaca ini nikmat Tuhan, nikmat Allah, ujub. Belum lagi lillahi rabbil alamin, belum sampai ke alaminnya kada ingat di nikmat Tuhan, ujub juga. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kada ingat membaca Ar-Rahmanir-Rahim ini nikmat Allah, ujub juga. Maliki Yaumiddin, kada ingat juga waktu membaca Maliki Yaumiddin ini nikmat Allah, ujub juga. Han sampai nangka ini guru mengatakan lawan di kita penting banget dalam beribadah itu mengingat nikmat Allah. Kiasakan kena ke ibadah kita nang lain. Sampai kita mengucap salam assalamu alaikum, kada ingat di nikmat Tuhan, membaca dina nikmat Tuhan, nikmat Allah, maka ujub juga. Bukan nang hanya sebatas aku lebih baik daripada orang lain di hati nih. Artinya sekampungan ini unda aja nang katujuh sembahyang berjamaah, unda aja nang anunya bahati masjid. Nang lainnya bahati rumah aja sakok, unda bahati masjid. Orang kada tahu, orang kada melihat, orang kada bertakun, cuma sidin asa merasa lebih baik daripada orang. Tuh ujub dengan makhluk ngarannya. Amun ujub lawan Tuhan nya kada pinandau lawan nikmat Tuhan. Ketika beribadah kada ingat itu nikmat Tuhan. Bismillah kada ingat nikmat Tuhan. Membaca alhamdulillah kada ingat nikmat Tuhan. Membaca alif lam mim kada ingat nikmat Tuhan. Membaca ar-Rahmanir-Rahim kada ingat nikmat Tuhan. Pindiknya ayat-ayat Allah yang dibacanya kada ingat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ujub di dalam membaca ayat-ayat Allah tadi. Han sampai ini pelajarannya tasawuf. Adab kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Mauli kada nang disinilah nang disebut ujar ulama muhakkikun tuh nah wujuduka zambunna, wujud ikam itu dosa. Bila ikam merasa bisa membaca bismillah dosa, kenapa? Jadi ujub. Bila ikam merasa bisa membaca alhamdulillah dosa, karena wujud ikam bisa membaca bismillah nih dosa. Ayo sampat nang kita tuh disuruh jangan mengakui ini adalah kemampuanku, ini kebiasaan aku, ini nengarannya bertauhid. Kan intinya sama lah pengajian ilmu tauhid ini adalah tauhidul af'al, amaliyahnya tuh tauhidul af'al. Ayo kita tarusakan dulu minuman dulu gitu. Allah karim.
Ini masalah beribadah lah, masalah beribadah. Apalagi nang lain-lainnya, ini masalah ibadah kita lawan Tuhan lah. Maunya sombong tuh tak keluar sudah, tak keluar. Arti tak keluar itu apa? Tak muntung. Kita orang lebih di bawah daripada kita, itu kesombongan sudah. Kita melihat orang lebih, kalau ujar kita lebih pintar daripada orang, sombong sudah. Kita lebih alim daripada orang, sombong sudah. Lah, nah sampai itu guru bari melajari juga lah. Ujar sidin tuh nangai nyawa kada diberi akan khazanah ilmu oleh Allah, ikam kada diberi ilmu oleh Tuhan. Apabila ikam ada berisi sifat mengetahui, sifat alim itu sifat Tuhan. Nah ilmu nih, nah ilmu bis ditinggal. Nah ilmu ini ujar bahasa kita itu perhiasan gitu aja nah, perhiasan atau juga kita berlian, nah apa juga kita harta karun, macam-macam sambatnya sih tak barang-barang mulia itu ilmu. Nah ilmu ini khazanah Allah, perbendaharaan Tuhan. Ilmu ini sifat Tuhan. Sekarang alimun sifat Tuhan juga. Nang mengetahui sifat Tuhan, pengetahuannya ampun sidin juga. Kita tahu sudah ini sifat maknawiyah. Ada ini sifat ma'ani. Artinya zat bermakna. Di diri zat itu ada ilmu, maka zat itu bermakna. Di diri zat ada kudrat, maka zat itu bermakna, ngarannya ma'ani. Di zat itu ada iradat, maka zat itu bermakna, ngarannya ma'ani. Zat itu bersifat hayat, bermakna, lalu ma'ani. Zat itu bermakna hidup, mengandung hidup, di dirinya ada hidup, di dirinya ada iradat, di dirinya ada ilmu, di dirinya ada kudrat. Ini ma'ani semua. Sama basar, kalam, di dirinya, di zatnya bermakna, mengandung, lalu ada di dirinya penglihat, ma'ani ngarannya. Ada pendengar, basar melihat sama mendengar, ada penglihat, ma'ani ngarannya. Di dirinya ada kalam, ma'ani ngarannya, karena mengandung. Nah ini mulazamah nang 7 ini dengan nang 7 juga. Lalu ngarannya alimun, lalu ngarannya kadirun, lalu ngarannya muridun, lalu ngarannya terus sampai ke 7-nya. Ini mulazamah ngarannya. Nah ilmu ini khazanah Tuhan. Nah ilmu ini perbendaharaan Tuhan, perhiasan yang sangat berharga, berlian yang sangat bernilai itu ilmu. Nah ilmu ini kada dapat di sini karena tak tutup. Nah ibarat kotak tuh lah. Nah kotak, nah ada tutupnya. Kotak nih ilmu, tutupnya nih apa? Bunga, jahil. Ini ngarannya kotak ilmu. Kotak ilmu tuh bodoh. Bila ikam merasa alim, kada tak buka kotak ilmu nih. Tapi bila ikam merasa bodoh, tak buka kotak ilmu. Kebodohan itu berarti ikam kalau kita tuh merasa bungo, merasa kada alim, merasa kada bisa, merasa kada tahu,
itu ada di hatimu, berarti hatimu itu sudah ada kotak. Mau tuh tak buka kotak nih, Allah bukakan kotak nih. Bila Allah bukakan kebodohan ikam ini, Allah bukakan, dapat tuh ilmu, pahamlah. Jadi pun hendak dapat ilmu, kalau kita belajar ke masjid nih, tinggal ilmumu di rumah, jangan dibawa ke masjid. Kalau ikam bawa ke masjid, mentol, karena tak tutup. Kenapa? Setiap ikam membawa pengetahuan, maka tak tutup pengetahuan dari Tuhan. Setiap ikam membawa kebodohan, Allah akan bukakan. Allah akan bukakan dari kebodohan ikam itu tadi, lah Allah bukakan, lalu nampaklah ilmu Tuhan. Mengerti kita leh. Nah kayak itu mah Anda, ini ampun Tuhan. Ilmu ini sifat Tuhan, sifat ma'ani Allah. Alimun ini sifat maknawiyahnya Allah. Jangan dirampas. Tahu nih, jangan dirampas. Jangan diakui, ini ampun kita. Kita ini jahil wa jahilun. Jahlun wa jahilun. Kan lawanan ilmu jahil. Lawanan alimun. Napa lawanannya? Kalau nang alim Allah, nang bungo, nah yang bungo, yang bodoh kita. Kalau sifat ilmu pun Allah, berarti sifat kita jahil, nyaman nih. Ini mah andak nih ini. Nang disebut tadi oleh ulama, wujud keadaan bun. Bila ikam ada berisi sifat nang 7 ini jadi dosa toh. Bila ikam ada berisi sifat nang 7 ini jadi dosa. Apalagi ikam menganggap diri ikam nang tahu, nang kawa, nang bakahandak, nang melihat, nang mendengar, nang bepander, bertambah dosanya. Han saking anunya tuh belajar ilmu tauhid. Ini tasawuf nih. Bakait banget dengan tasawuf tadi untuk pensucian batin. Kita kalau dosa jahir ija awam hindai, tapi dosa hati berapa tahun sudah bersarang di hati ini. Dosa nang kada baik ini siapa? Pengakuan kita nang ini nah berapa banyak sudah. Nah ini nah disuruh bagamatan kita menghilangakan. Oh pengakuan rasa berilmu bagamatan dibuang. Oh ini sifat Tuhan, aku kada boleh merampas sifat Tuhan. Nang ada bungulnya nang di aku nih, nang bungul aku juga bungulnya ya. Kayak itu aja kita bandak. Nah, lalu kita kudrat di sifat Tuhan, kuasa ini nang berkuasa sidin juga. Mun aku nih lama, aku nih nang dilamahkan Tuhan, kayak itu aja lagi. Iradat ini nang bakahandak bakamawan tuh Allah. Nang muridun nang bakahandak Allah juga. Aku nih napa bang? Nah aku nih kada ada bisi kehendak. Aku nih dipaksa. Nang dipaksa nih aku nang bakahandak sidin. Jadi aku nih mandiri. Ngapa nang dipaksakan sidin? Makanya kan bagus banget ini kalimat orang bijak nih ini nah. Selama ini kan kita pandai meminta kepada Tuhan, pandai memohon kepada Tuhan, bahkan kita mendikti menyebutkan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Ya Allah, kita mau nulis ya Allah, disambati banyak benar hutang ulun, banyak benar masalah ulun, banyak benar sambati macam-macam. Kalau kesah kita nih masalah-masalah kita nih kita sambat lawan Allah, kan boleh aja nih. Modelnya di sini boleh aja. Nah, ud'uni astajib lakum, minta kamu ya Tuhan on aku kubari, lalu minta ini. Aduakan masalah gini masalah ulun ya Allah, ini masalah utang, masalah keluarga, masalah anak, masalah bisnis, masalah penyakit. Aduakan aja lawan Tuhan. Tapi kita kada pernah minta agar Tuhan menyertai kita di dalam menjalani masalah hidup. Paham? Ini yang penting banget. Ma minta tuh kada disalahkan, aja minta aja nang kayak apa? Aduakan masalah hikam tuh lawan Tuhan. Kada apa-apa, aduakan aja. Cuma jangan lupa. Nah apa jangan lupa? Minta lawan Tuhan agar Tuhan menyertai kita di dalam menghadapi masalah, di dalam menjalani masalah. Sugih ya mikam. Bebas di sini nikam napa ikam anu akan itu. Papacah tuh semuaan.
Apabila ikam disertai Tuhan di dalam menghadapi masalah ikam, beres kebertaan. Karena kita kadang minta lawan Tuhan agar Tuhan menyertai kita di dalam menghadapi masalah yang dijadikan Tuhan, akhirnya nyanyuk, mau, pusang, frustasi dalam hidup. Maka disuruh senantiasa merasakan Allah Ta'ala menyertai dalam kehidupan kita. Nah, itu penting banget. Nah, dirasakan. Nah, apa dirasakan? Nih, ampun sidin ini nah. Nah, dirasakan sama di kita. Kita bukan pemiliknya. Pemiliknya ini Tuhan. Cuma kita dirasakan. Nih nyaman kada? Nah, ada perlu jadi orang sugih aja. Yang penting tatatai lawan yang maha sugih. Kada perlu menjadi Jokowi, tapi tatatai aja kan naon Jokowi dalam menghadapi masalah kehidupan ini tenang banget. Lah, nyaman kalau dah. Nah kayak itu kita lawan Tuhan tuh Jesidin juga disuruh senantiasa lah meminta. Lalu memintanya kita ini apa? Memintanya orang saleh itu apa? Memintanya orang saleh itu bukti pengabdian ubudiyahnya kepada Tuhan. Jadi berdoa itu ibadah. Angkat tangan sambat dia yang ini. Tapi niatnya tuh bukan anak berpinta, niatnya anak beribadah lawan tuh Tuhan. Karena ini Nabi apa enggak ini? Empat tema angkat tangan juga berdoa. Kayak punya Nabi berdoa, empat berdoa juga. Anda itu tuh anuannya lawan di kita. Sedikit lagi lah. Nah kemudian dan kata jumhur ulama radhiyallahu anhum, dan disyaratkan pula bagi taubat daripada dosa itu hendaknya sebelum waktu gargarah. Nah, yakni waktu sakaratul maut atau barang sebagainya. Sama juga taubat orang nang kafir dengan masuk Islam. Halnya ittifaq Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, atau taubatnya orang mukmin daripada dosanya. Nah, atas kata Imam Asy'ari halnya khilaf dengan Imam Abu Mansur, dan kepada sah, nah kepadanya sah taubat orang mukmin daripada dosanya, dan jikalau waktu gargarah sekalipun. Nah hilaf nih, ada nama dahakan biar waktu gargarah sekalipun sah aja taubatnya. Nang hingak nih tuh dah, nang di sini nah sudah nyawa, bang mati tuh dah hadang aja lagi. Nah ada nama dahakan sah juga. Nah ini kata Imam Asy'ari khilaf dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Nah kepadanya nih sah taubat orang mukmin daripada dosanya jikalau waktu gargarah sekalipun. Kemudian soal, ada pertanyaan, adakah dikabulakan taubat orang itu dalil nang putus atau dengan dalil ijtihad daripada sahabat dan ulama? Jawab ujar Sidin, dengan dalil putus dalam hak orang kafir jikalau bertaubat dengan masuk ia agama Islam, halnya ittifaq Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Dan dengan dalil nang putus pula dalam hak orang nang mukmin jikalau bertaubat ia daripada dosanya, atas kaul Imam Abul Hasan Asy'ari pula. Dan kepada Imam Abu Mansur maka yaitu dalil ijtihad. Dan kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Syekh Abdus Salam dan kaul Imam Abu Mansur nang telah rajih, nang telah unggul, dan menyebut musannif radhiyallahu anhu daripada kulliyah khamsah nang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas sekalian umat, daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu telah masyhur kata orang Arab dengan menamai hifzu kulliyah khamsah, yakni memeliharakan berhimpun 5 perkara nang lagi akan datang insyaallah taala ujar Sidin. Nah ada kita juga disuruh untuk memelihara 5 macam ini lawan di kita. Nah itu insya Allah kena di waktu nang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan batang tubuh kita, kuatkan keimanan kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Minum dulu nah sedikit. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan lah
apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat. Ya arusal khafidhaini. Wallahu a'lam bishawab.